దేశం కూడా ప్రగతి పథంలో నడవాలి అని మహాత్మా గాంధీ గారిని ప్రతి ఒక్కరు ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి అని చెప్పి వారి గుర్తుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేసినటువంటి రోజు కనుక మహాత్మా గాంధీ గారిని స్మరించుకుంటూ వారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుంటూ ఎంతో మంది ప్రవాసీలు ఈ దేశానికి ఒక ఆర్థిక ప్రవాసి జవాన్లై పనిచేస్తున్నారని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు కనుక మా ప్రవాసీలందరికీ కూడా ఒక రోజు ఉండాలి, ఆ రోజును పండగలాగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటూ మేము మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానించిన ప్రతి ఒక్కరూ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా సాదర స్వాగతం పలుకుతున్నాము ఈ ప్రవాసీ దివస్ రోజున. సో ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం అందరం కూడా ఒక మెమరబుల్ డేగా ఈ జనవరి 9ని ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న మన ప్రవాసీలందరికీ అంకితం చేస్తూ తిరిగి వచ్చినటువంటి రిటర్న్ ఇమిగ్రెంట్స్ అంటాం వాళ్ళందరికీ కూడా మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం పండగలాగా జరుపుకోవాలన్న ఒక సంకల్పంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి. సో ఎంతో మంది విదేశాలలో వివిధ రంగాలలో పనిచేసి చివరికి నా దేశానికి నేను ఏదైనా చేయాలని తిరిగి వచ్చినటువంటి వాళ్ళలో నేను కూడా ఒకరిని ఉన్నాను కనుక సో నాతో పాటు నా మిత్రులు కూడా ఇక్కడ ఎంతో మంది పెద్దలు మిత్రులు చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరం కలిసి ఈ పండుగని ఒక వేడుకలాగా చేసుకోవాలని చెప్పి మీ అందరినీ ఆహ్వానిస్తూ మరొకసారి మీ అందరికీ సాదర స్వాగతం పలుకుతున్నాం. జై ప్రవాసి. ప్రవాసి అనే పదానికి ఇంకొకటి ఉంటుంది. ప్రవాసి అంటే ఒక ఊరు నుంచి ఇంకొక ఊరికి వెళ్తే కూడా ప్రవాసం అంటాము, ప్రవాసి అంటాము. సో ఈ దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి వెళ్తే కూడా ప్రవాసి అంటాము. అందుకే మనం అందరము భారత ప్రవాసీలము, భారతీయ బిడ్డలము. అందుకనే భారత్ ప్రవాసీ ఫౌండేషన్ ని పెట్టాము. How we did not make populous actions just to get popular, but we waited, we diplomatically, we presented dossiers and presented what India is all about. Rakesh Reddy garu chepparu how proud we are of a nation. He represented exactly what India is about. And when we were accused and abused, he made a great statement. How can we shame a nation that has no shame? That reflects Indian culture. So that was his reply to a Pakistani accusation on India. So why we are here today is a lot of people have talked about a lot of things, but I wanted to say a few things today. During the COVID time, I myself, coming back to India, I have received so many requests from friends all over the world saying, we will contribute, right from oxygen machines. They are silent contributors to Indian society. And a lot of people there have done it without getting any name, without looking for fame. They wanted to give it back. Talk about NRIs in a very, very, very distorted way or very deplorable way. Today, NRIs are the form, 35 million NRIs. They are contributing to this nation's progress worldwide. When you look at what the NRIs bring in, they bring back knowledge, they bring back capital, and above all, they bring back confidence. So we have to learn from them, we have to bring back. So somebody was telling me just now, they made on the stage that if you look at what happened in the recent years, a lot of investments have come into India. Just the money sending itself, just the remittment of funds adds a lot of value to Indian economy. So today, we wanted to talk, I just wanted to talk about three things. One, the NRI investments that they bring into the nation. What they do, they are not just remitting money, they are also supporting MSME industries. They are doing startups. They are helping in, people can say 100 things that the government is doing this and that, but at the end of the day, they are bringing back, they are contributing their knowledge, they are bringing skill development centers, they are bringing industries, they are contributing to their motherland, that is greater than any form of Deshabhakti that we talk about. The second thing, if you look at the World Academic Forum, India is the largest one which has an alumni across the globe. What are they doing it? While we are sitting and talking about here, there's a lot of mentorship that is going on through our alumni network. Let's embrace them. The people, the NRIs who have left India, they are bringing back something in terms of education. They are bringing back something in terms of laboratories. They are bringing back something in terms of rural development and so on. So here we are. One is the investment. Two is the alumni network.
And last but not the least, which I talked about, any epidemic, any sort of pandemic, any sort of times of crisis. సోదరుడు నా సొంత తమ్ముడులాగా భావించే దేవేందర్ రెడ్డి ఎప్పుడు నిరంతరం ఈ ప్రవాస భారతీయుల గురించి వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల గురించి నిరంతరం మాతో సంఘర్షణ పడుతుంటూ ఎన్నో సమావేశాలు ఎన్నో డిస్కషన్లు 200 దేశాలలో ఉన్న ప్రవాస భారతీయుల గురించి, అది న్యూజిలాండ్ కావచ్చు, న్యూయార్క్ కావచ్చు, పీజీ కావచ్చు, సైప్రస్ కావచ్చు, గల్ఫ్ దేశాలు కావచ్చు, దేశాలు ఏదైనా సమస్యలు మాత్రం కొద్దిగా ఒకే రకంగా ఉంటాయి. ఈ దేశం గురించి చాలామంది మాట్లాడారు, ఎందుకంటే అక్కడ చాలా కష్టాలు అనుభవించి నేను ఈ స్థాయికి వచ్చాను కాబట్టి. ప్రవాస భారతీయులు ఎవరు కూడా కావాలని కోరు ఈ దేశాలకు. ఒక 10% ఇప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళ పిల్లలు మాస్టర్స్ చేయడానికి, మంచి యూనివర్సిటీ చదవడానికి, లేదు ఇంతకన్నా ఏదైనా రీసెర్చ్ చేయాల్సిన అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోవాలని. కానీ 90% ఏ ప్రవాసి భారతి కూడా విదేశాలకు పోవాలని కోరుకోడు. తన తల్లిని విడవాలనుకోడు, తండ్రిని వదిలిపోవాలనుకోడు, ఊరు విడవాలనుకోవాలనుకోడు, తన బంధువులను విడిచిపోవాలనుకోలేడు, ఇంత అద్భుతమైన దేశాన్ని విడిచిపోవాలనుకోలేడు. ప్రపంచంలో ఎన్నేమున్నా భారతదేశంలో ఉన్న సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, మన జీవన విధానం, మన పండగలు, మన సాంప్రదాయాలు ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా లేదు. ఎందుకు పోవాల్సి వస్తుంది దేశం నుంచి? ఇప్పుడు ఎవరు అన్నారు దేశం ఇంకా అభివృద్ధి చెందా? కాదు, ఇది అభివృద్ధి చెందిన దేశాన్నే మనం పాడు చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళాల్సిన అమెరికా 300 సంవత్సరాల కింద ప్రపంచంలో లేదు, అది పక్కలో లేదు. కానీ అప్పుడే మనం అంగట్లో రత్నాల మేడం విజయనగర సామ్రాజ్యం, ఇది మర్చిపోతున్నారు మన భారతీయులు. సుమారు 1947 స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు 3 రూపాయలు ఉండాలి, 90 రూపాయలే. ఇవన్నీ గమనించాలి. ఏదో రొటీన్గా మాట్లాడటము కాకుండా ఈ భారతదేశం ఒక శక్తివంతమైన దేశం. ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని ఒక కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మే దేశం. హిమాలయాలు కావచ్చు, ఎడారులు కావచ్చు, నదులు కావచ్చు, ఒక సమతుల్యమైన వాతావరణం ఈ దేశంలో. కాశ్మీర్ నుంచి వరకు కన్యాకుమారి వరకు ఏదో కోల్పోయింది, ఆత్మ కోల్పోయింది దేశం. 1000 సంవత్సరాల క్రితము ప్రపంచంలో ఈ దేశాన్ని చూస్తే ప్రపంచ దేశాలే. మీరు కావాలంటే కాకతీయ డైనస్టీ రుద్రమదేవి రూల్ చేసినప్పుడు, విదేశీయులు వచ్చినప్పుడు ఆమె పరిపాలన మీద బుక్స్ రాశారు. అంతకుముందు 8th సెంచరీ కావచ్చు, 7th సెంచరీ, ఇది ప్రపంచానికి జ్ఞానం నేర్పిన దేశం. నలంద లాంటి విద్యాలయాలలో ప్రపంచమంతా చదువు నేర్పుకున్న దేశం. ఈ దేశం చాలా గొప్పది, ఈ దేశం చాలా గొప్పది. నిర్వీర్యమైపోతున్నది, నిరాశ చెందుతున్నారు ఈ దేశంలో. కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ప్రవాసి భారతిలో ఉండి కొందరికి చెప్తున్నాను, ఏ దేశం ఏగినా ఎందుకు ఆడినా పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతి. ఎవరైతే కష్టాలు ఉన్నప్పుడే పొగుడుతున్నాడు మా దేశాన్ని. చాలా దేశాలు వెళ్ళాను, సుమారు 120 కంట్రీస్ వెళ్ళాను. కష్టం అన్నప్పుడే భారతదేశానికి జ్ఞాపకం వస్తుంది. ఎవరైతే సకల సౌకర్యాలు అక్కడ సెటిల్ అయిపోయాడు, భారతదేశాన్ని మర్చిపోయాడు, ఉన్న ఊరు ఇల్లు కూడా మర్చిపోయాడు. కాబట్టి దయచేసి నేను చెప్తున్నాను ఈ వేదిక ద్వారా, ఈ దేశం బలమైనది. ఈ దేశంలో ఉన్న సిద్ధాంతాలు కావచ్చు, ఈ దేశంలో ఉన్న దైవభక్తి కావచ్చు, ఈ దేశంలో ఉన్న దేశభక్తి కావచ్చు, ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా లేదు. సుమారు లాంటి టెంపుల్లో 1000 సంవత్సరాల క్రితమే 1000 టన్నుల ఒక స్తూపాన్ని కూడా ఆ రోజులో నిర్మించారు. ఈ రోజు మనం చూసుకున్న చిన్న చిన్న గల్ఫ్ కంట్రీస్, ఆ కంట్రీస్ ఆకాశ మేడలు, అద్దాల మేడలు కాదు. ఒకసారి భారతదేశాన్ని చూడండి. మధురై టెంపుల్స్ కావచ్చు, ఉదయపూర్ ప్యాలెస్ కావచ్చు, ఉదండపూర్ ప్యాలెస్ కావచ్చు, ఈ దేశంలో బరోడా ప్యాలెస్ కావచ్చు, ఈరోజు దుబాయ్, అక్కడ న్యూయార్క్ అని చూస్తున్నాం. అవన్నీ ఏమి లేవు ఒకప్పుడు, అవి లేనే లేవు. 10th సెంచరీలో మీరు వెళ్ళి చూడండి, మక్కా అప్పుడు ఫోటోలు ఉన్నాయి, ఏమి లేదు. తినడానికి తిండి కూడా లేని దేశాలు మనం కోల్పోయినాం. ఈ దేశాన్ని కోల్పోతున్నాం. ఈ దేశాన్ని దయచేసి అందరు భేదావులు కాబట్టి చెప్తున్నా, ఈ దేశాన్ని మించింది ప్రపంచంలో ఏది లేదు. గత ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు, గత ఒక్కసారి. చాలా మంది భవిష్యత్తు అంటున్నారు, గతమే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది, దాని గురించి పాటు పడితే. కాబట్టి ప్రవాస భారతిలో ముఖ్యంగా చెప్తున్నా, దయచేసి ఎక్కడన్నా ఉండండి, కొద్దిగా ఈ దేశం పట్ల నిబద్ధత, ప్రేమ. ఈ డబ్బులు కాదు మాకు కావాల్సి, ఈ దేశం పట్ల కృతజ్ఞత, ఈ నేల పట్ల అభిమానం, ఈ భారత మాత పట్ల ఒక గాఢమైన అభిమానం.
ఎక్కడ దొరకదు ప్రపంచం ఎన్నున్న భారత మాత దొరకదు. నీ చెరువు, నీ చెలక, నీ తల్లి, నీ తండ్రి, నీ తాత అందరూ నడయాడిన నేల ఇక్కడ ఉంది. కాబట్టి ముఖ్యంగా ప్రవాస భారతీయులకు చెప్తున్నా, ఈ వేదిక ద్వారా ఈ దేశం మనది. మన దేశమే పోయిన రోజు ప్రపంచంలో నీకు ఎక్కడ లేదు. ఈ రోజు ప్రపంచంలో మార్పు వస్తుంది. ఒక గంట లోపల ఒక దేశ అధ్యక్షులు లేవడుతున్నారు. ఎక్కడ ఉంది సార్వభౌమాధికారం? కాబట్టి మీ దేశాన్ని ప్రేమించండి. ఈ దేశం బలంగా ఉంటేనే మీరు బలంగా ఉంటారు. ఏ దేశంలో ఉన్నా మీ డాలర్లు, మీ ఫండ్స్, మీ రియాల్స్, దిరామ్స్ పనికిరావు. భారతదేశం మీద మీరు పెంచుకునే ప్రేమ, మీరు పెంచుకునే అభిమానమే మీకు ఎక్కడ ప్రపంచంలో ఉన్నా కాపాడే శక్తి ఈ దేశానికి ఉంది. దానికి రుజువు కూడా చేశాం. ఉక్రెయిన్ కావచ్చు, ఖతార్లో కావచ్చు, మరీ ముఖ్యంగా ఇక వేదిక గల్ఫ్ సమస్యలు చెప్పారు సుధాల అశోక్ తేజ గారు అన్నగారు. రైట్, అడిగింది నేనే అసెంబ్లీలో. మేనిఫెస్టోలో 420 పెట్టారు. రాజకీయ వేదిక కానీ ఎవరినో పోగొట్టడానికి విమర్శించారు. అడిగాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, గల్ఫ్ 15 లక్షల కార్మికుల కడగండ్లు, వాళ్ళ భార్య బిడ్డల గోస, తెలంగాణ పల్లెల ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణలో పడుతున్న గోస 23 నిమిషాలు ఘంటాపదంగా అసెంబ్లీలో మాట్లాడారు. అప్పుడే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రాత్రి వెమ్లవాడ ఎమ్మెల్యేని పంపి, రాకేష్ రెడ్డి అంత బాధపడుతున్నాడు, ఎంత తీవ్రంగా ఉంటుంది ఆ సమస్య గల్ఫ్, మీకు తెలియని చరిత్ర వేరే ఉంది, మీరు ఇచ్చే పేపర్లు లేదు, మా హృదయంలో ఉన్న బాధలు, ఉత్తర తెలంగాణ మేము పడుతున్న బాధలు, ఏడుస్తున్న బాధలు, మా కన్నీళ్ళని అసెంబ్లీ వేదిక చెప్పాం కాబట్టి గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారు, ఎందుకంటే నాకు ఉత్తర తెలంగాణ అంత అవగాహన లేదు ఆ సబ్జెక్ట్ మీద. ఆ రోజు కదిలిపోయిన ముఖ్యమంత్రి ఆది శ్రీనివాస్ గారిని పంపించాడు. రాకేష్ అన్న అడగండి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, మేమేం చేయలేదు, చచ్చినోడికి పైసలు, బతికినోడికి కాదు, చచ్చినోడికి. ఎందుకంటే భార్యలు విధవలు అవుతున్నారు, పిల్లలు అనాథాలు అవుతున్నారు అంటే 10 లక్షలు వెళ్తే రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేదు రాకేష్, 5 lakhs ఇస్తాం అని తెలుస్తుంది. చాలా సమస్యలు చాలా చెప్పాము గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారు. ఇంకా రెండోది, ఎప్పుడు విదేశాలలో ఎక్కడున్నా, ఎందుకంటే ఈరోజు మేము బయట దేశాలలో చాలా అనుభవించాం, ఇక్కడ ఏం లేకుండా ఆత్మాభిమానం ఉన్నది. బయట దేశాలు అన్నీ ఉన్నాయి, ఎన్నోసార్లు ఆత్మహత్య చంపుకోవాలి, కానీ ఇక్కడ కాదు, మన దేశం, మన నేల, మన వాళ్ళు అన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీకు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ అవసరం ఉన్నా, కిరణ్ లాంటి ఎన్ఆర్ఐస్ కావచ్చు, వాళ్ళు ఎన్ఆర్ఐస్ కూడా ఇక్కడికి ఎంపీలు అయ్యారు, మేము ఎమ్మెల్యేలం అయ్యాము. మీకు ఎప్పుడు ఏ రోజు వచ్చినా, ఏ సమస్యలు వచ్చినా మేము పరిశీలిస్తాము. కానీ దేశంలో కూడా మీరు గమనించండి సమస్యలని, విద్య ఎటుపోతుంది, వైద్యం ఎటుపోతుంది, మీరు కొద్దిగా గమనించండి. ఇప్పుడు చాలా మంది డాక్టర్స్ అవార్డ్స్ తీసుకున్నారు, డాక్టర్స్ కూడా చెప్తున్నారు కొన్ని విద్య, వైద్యం, ఉపాధి పట్ల మీకు ఏమైనా ఉంటే సలహాలు ఇవ్వండి. గవర్నమెంట్ కావచ్చు, ఇంకా మీరు ఇంటలెక్చువల్స్ ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే ఈ దేశం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏ రకంగా ముందుకు వెళ్ళాలి, జయ జయ హే తెలంగాణ పాట ఉంటే గుణపాలు కూర్చుకున్నట్టున్నది ఉండేది. అమరవీరులంతా కళ్ళ ముందు వెళ్తున్నారు, ఒళ్ళు కాల్చుకున్న వాళ్ళు, ఊరు పెట్టుకున్న వాళ్ళు. మేము ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చినాక ఉయ్యాలని అడుగుతున్నాం. కాబట్టి అమరవీరులకు వాళ్ళు చేసిన త్యాగాలు ప్రపంచంలో అతి విలువైన, ప్రాణాలు కోల్పోయారు. తెలంగాణ వస్తే అవ్వ దొరుకుతుంది, భూవ దొరుకుతుంది, ఉద్యోగం వస్తుంది, ఉపాధి వస్తుంది. వాళ్ళ దాంట్లో ఉన్న నిజాయితీ మాలో 10% ఉన్న సమస్యలు పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. 10% ఉన్న. ఇక చివరగా నాకు ఎవరిని విమర్శించాలని లేదు. ఒకటి సుధాల అశోక్ తేజన్ ఒక మాట అన్నాడు, మళ్ళీ రావాలి. మాకెవ్వరు మళ్ళీ వచ్చిన ఇబ్బంది లేదన్నా, గాంధీ గారు వచ్చినా, నెహ్రూ గారు వచ్చినా, ఇంకెవరన్నా ఎవరు వచ్చినా పర్వాలేదన్నా, దేశాన్ని మాత్రం మళ్ళీ విడదీయకండి. మేము చరిత్ర కూడా మీరు లాంటి కవులు రాసిందే చదివినాం. మేము చరిత్ర ఏం జరిగింది, ఈ దేశం ఏం కోల్పోయింది, దేశం ఎట్లా విభజించబడ్డది, మీరు రాసిన కవులు రాసిన కవితలే మేము చదివినాం, కవులు రాసిన చరిత్రలు మేము చదివినాం. కాబట్టి ఎవరైనా రండి, మళ్ళీ పోయిన వాళ్ళు ఎంత పెద్ద వాళ్ళని రండి మళ్ళీ ఈ భూభాగం భారతదేశాన్ని, కానీ దేశాన్ని మాత్రం విడదీయకండి. దీపుదాసు లాంటి వాళ్ళు చావడానికి కారణం కాదు, చెట్ల గట్టి కాల్స్తుంటే కన్నీరు గార్చని ప్రపంచం ముంగట వల్ల మా దేశాన్ని విడగొట్టారు. మాకు ఎవరు లేరు, 234 దేశాలు, ఒక్కరు కూడా ఖండించరు. కాబట్టి భారతదేశం ఉన్నదే ఒకటి, మాకు ఉంచండి. మిగతా వాళ్ళకి చాలా దేశాలు ఉన్నాయి, మా దేశాన్ని మాకు ఉంచండి. మళ్ళీ ఎవరైనా రండి కానీ దేశాన్ని విడగొట్టకండి దయచేసి. అందరికీ ఇదే మాట చెబుతూ అందరం కలిసి ఉందాం. మతాలకు అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా, ప్రాంతాలకు అతీతంగా, భాషలకు అతీతంగా. దేశం నిర్వీర్యమైన రోజు, దేశం బలహీనపడ్డ రోజు ప్రతి ఒక్కరికి బలహీనం అవుతుంది. మీ అందరికి చేతులు జోడిస్తూ ప్రార్థిస్తున్నా, ఈ దేశాన్ని కాపాడుతున్నాం. బోలో భారత్ మాతా. నేను 2 విషయాలు చెప్తాను. ఇక్కడికి రాకముందు నేను అడిగిన అసలు ఈ యొక్క డే గురించి ప్రాముఖ్యత. సో ద డే ఇట్సెల్ఫ్ హ్యాస్ గాట్ ఆల్ ఆఫ్ 1915
అప్పుడు ఉన్నటువంటి మహాత్మా గాంధీ గారు స్వతంత్రం కావాలని మనం అందరం స్వేచ్ఛగా బతకాలని ఒక ఆలోచనతోటి ఆఫ్రికా నుంచి సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి ఇదే రోజు 9th జనవరి 1915 ఇండియాకు రావడానికి సంతరించుకొని వాజ్పేయి గారు 2002లో ఈ ప్రవాసీ భారతీయ దివాస్ చేస్తూ అంటే అన్ని రాష్ట్రాలలో ఇందాక రెండు విషయాలు ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజున్న భారతదేశం గతంలో అన్న చెప్పినట్టు 400 సంవత్సరాల క్రితం 300 సంవత్సరాల క్రితం కొన్ని దేశాలే లేవు, కానీ ఆ దేశాలు మనకంటే బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు అన్ని విధాలుగా ముందుకు పోయి మన వాళ్ళు అక్కడ బతకడానికి కూడా, ఎందుకంటే ఒకప్పుడు మనమే రాసులు పోసుకున్నాం అని చెప్పిండు అన్ని ఊర్లల్లో వాడలల్లో. మరి అటువంటి భారతదేశం మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ మధ్యన 1947 ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత సరే మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ కాలేకపోయినాం వేరే దేశాల దగ్గర, కానీ ఇప్పుడు యాజ్ ఆన్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎ పవర్ఫుల్ కంట్రీ ఇన్ ఫ్యూ ఇయర్స్. నెక్స్ట్ 2047 వికసిత్ భారత్ అని చెప్పి మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు 2047 రైజింగ్ తెలంగాణ నినాదంతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు పార్టీలకు రెలవెన్స్ లేకుండా డెవలప్మెంట్ కావాలి, 30 ట్రిలియన్ ఎకనామీ అయితే మన భారతదేశం రీచ్ కావాలనుకుంటుందో దాంట్లో 3 ట్రిలియన్ ఎకనామీ తెలంగాణ కూడా భాగస్వామ్యం కావాలనుకోవడం, ఇది ఒక రేవంత్ రెడ్డి గారు మాటలు చెప్పినంత ఈజీ కాదు, నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పినంత ఈజీ కాదు. దీంట్లో అందరం భాగస్వాములు కావాలి. అంటే ఈ రోజు మన దేశాన్ని మీరందరూ కూడా కొంత నాకు తెలిసి ఇమిగ్రేషన్ అనేది గల్ఫ్ దేశాలకేమో వలసల కోసం పోయినట్టు, అసలు ఇక్కడ ఆర్థికంగా ఏం లేక, ఇక్కడ ఊర్లలో వ్యవసాయం లేక, ఎకరం భూమి లేనోడు బతకడానికి ఏదో విధంగా అప్పు సప్పు చేసి వాళ్ళ ఊర్లో పాపం భార్య పిల్లల్ని మళ్ళీ చూసుకుంటాడో చూసుకోలేడు అన్న విధంగా ఇమిగ్రేట్ అయినటువంటి పరిస్థితి, ఎస్పెషల్లీ మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్. వాళ్ళు లోయెస్ట్, ఇక్కడ కొంతమంది ఇక్కడ వచ్చిండ్రు, ఐ వాస్ వెరీ ప్రౌడ్ టు సీ దెమ్. టుడే దే కేమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా డూయింగ్ సర్వీసెస్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దేర్ హార్డ్షిప్. ఈవెన్ అన్న కూడా ఈరోజు ఎమ్మెల్యే అయిండు రాకేష్ అన్న కూడా ఈ హ్యాడ్ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ గోయింగ్ అబ్రాడ్ అండ్ వర్కింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్. భగవంతుడు ఆయన చాలా శక్తిని ఇచ్చి ఇంత స్థాయికి తీసుకొచ్చిండు. బట్ ఎవ్రీబడి నౌ టుడే అంటే ఇవన్నీ చరిత్ర. ఎస్పెషల్లీ అమెరికాకు నేను ఎప్పుడు ప్రవాస భారతీయుడు కాదు, నేనేదో చదువుకోవడానికి పోతే అక్కడ మనకు అవకాశం లేక మనం ఇక్కడికి వచ్చి నేనే బాగుంటుంది. కాకపోతే నేను ఎప్పుడు అక్కడ స్థిరపడలేదు, ఎక్కడ జాబ్ చేయలేదు, నేను ఓన్లీ స్టూడెంట్ వీసా మీద పోయి తిరిగి వచ్చిన. కాకపోతే నాకు అక్కడ పరిస్థితులు తెలుసు. Y2K ప్రాబ్లం వచ్చిందని చెప్పి మనోళ్ళు చాలా మంది ఆ సమయంలో ఫస్ట్ టైం ఇండియా నుంచి ఓపెన్ చేసి డోర్స్. అంతకుముందు వీసాలు వచ్చినంత ఈజీ కాదు అమెరికా లాంటి కంట్రీలో, కానీ ఇంగ్లాండ్ ఆస్ట్రేలియా లాంటి కంట్రీల కంటే తర్వాత స్లో ఎడ్యుకేషన్ కోసం పోయి PR పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ వచ్చినాక పీపుల్ స్థిరపడుతుంది తప్ప అమెరికా బికేమ్ ల్యాండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ. అన్న అమెరికాకి ఎందుకు పోవాల్సి వచ్చిందంటే మన దగ్గర చదివిస్తున్నాం కానీ మనం ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయకపోవడం వల్ల, ఆపర్చునిటీస్ లేకపోవడం వల్ల అడిగిపోయింది. ఇప్పుడు రివర్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఎట్లుందంటే ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు కమ్ బ్యాక్ బికాస్ వీఆర్ గ్రోయింగ్. ఒకప్పుడు ఇదే జనాభాను చూసి భయపడ్డోళ్ళు ఈ జనాభాను జపాన్, చైనా అన్ని దేశాలలో మన జనాభా సైడ్ చూస్తుంది. Now our population has become our strength. ఒకప్పుడు పాపులేషన్ ఇస్ అ బర్డన్. పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ అని ఎకనామిక్స్ చెప్పి ఈ దేశం ఎట్లా ముందుకు పోతుంది, 1 బిలియన్ పాపులేషన్ దాటిపోయింది ఎట్లా అనుకునే ఆలోచనలు ఉన్న సమయంలో ఈ రోజు అదే పాపులేషన్ ప్రపంచంలో లేదు. మన దగ్గర టాలెంట్ ఉంది, మన దగ్గర చదువు ఉంది, అన్ని ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఇందాక శ్రీబాబు గారు చెప్పినట్టు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఈ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడానికి మీరు ఆర్థికంగా ఇప్పుడు స్ట్రాంగ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే మీ కాడ అమెరికాలో కానీ, ఇంగ్లాండ్లో కానీ, ఆస్ట్రేలియాలో కానీ ఇంకా చాలా కంట్రీస్లలో మన ఇండియన్స్ ఈరోజు మీరు చెప్పుకోవాలంటే గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఈరోజు మనోళ్ళే సీఈఓగా సుందర్ పిచాయ్ గారు కానీ, మీరు చూసినట్టయితే మైక్రోసాఫ్ట్ లో ఉన్నటువంటి వారు కానీ, అందరూ ఎవరైనా సత్య నాదెళ్ల గారు కానీ, ఎవరైనా ఈరోజు మన దగ్గర నుంచి HPS లో చదువుకొని పోయినటువంటి సత్య నాదెళ్ల గారు ఈరోజు అంత పెద్ద మైక్రోసాఫ్ట్ CEO ఉండడం అంటే మన గర్వం. అంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. కాకపోతే వాళ్ళందరూ కూడా ఒకసారి ఈ కంట్రీలో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు చాలా మంది ప్రతి ఒక్కరు చదువుకుంటారు. చదువు కూడా ఏ చదువు చదువుతున్నారు, ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీకి కనెక్టెడ్ చదువు మన దగ్గర చాలా మంది చదువుతున్నారు. కానీ వాళ్ళకి ఈ రోజు కూడా సాఫ్ట్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసి వాళ్ళని ఉద్యోగంలో పెట్టాల్సినటువంటి వాళ్ళను ఒక రా మెటీరియల్ లెక్క బయటకు వస్తుంది. వాళ్ళని ఫైన్ ట్యూన్ చేసి ఉద్యోగాలలో పెడితే ఆటోమేటిక్గా ఎకనామీ ముందుకు పోయి బ్రహ్మాండంగా ముందుకు పోతుంది. బట్ ఈ మెకానిజం కి ఈ గవర్నమెంట్స్ అన్ని కూడా
ఎంకరేజ్ చేసి వాళ్ళని తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకా మాటలకే పరిమితం అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంటే వాళ్ళు రారు. వాళ్ళకి ఇస్తా అన్న వెసులుబాట్లు, ఇస్తా అన్నటువంటి బెనిఫిట్స్ ఇస్తే వాళ్ళు డెఫినెట్ గా ఇండియాకి వచ్చి ఎంప్లాయ్మెంట్ ని జనరేట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇప్పుడు మనం కూడా ఈ రాష్ట్రం గురించి, ఎందుకంటే ఇందాకనే మా మిత్రుడు చెప్పారు జీటీఏ ఫౌండర్ మన విశ్వేశ్వర్ గారు ఏమని, ఎస్ ఈ రాష్ట్రంలో వీలైనంత మటుకు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ముందుకు వస్తుంది. కానీ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి బెనిఫిట్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకు ఒక సర్కమ్స్టాన్సెస్ ని క్రియేట్ చేసినట్టయితే డెఫినెట్ గా అందరూ కూడా ఈ రోజు చూస్తూ చాలా మంది, నేను రీసెంట్ గా పోయినప్పుడు చాలా మంది ఎన్ఆర్ఐల దగ్గర 2-3 సమస్యలు ఉన్నాయి నేను చెప్తాను. ఒకటి, వాళ్ళ పేరెంట్స్ చాలా కష్టపడి వాళ్ళని విదేశాలకు పంపించారు. ఈ రోజు పేరెంట్స్ చాలా ఏజ్ వచ్చేసింది. ఒక 10 years 15 years బ్యాక్ ఏంటంటే చాలా మంది యుఎస్ పోయినప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్ మేము ఇండియాకి షిఫ్ట్ అయిదాం అనుకుంటున్నాము, ఫెడప్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ అని చెప్పారు. వాళ్ళంతా టెస్ట్ చేసారు వీటికి వచ్చి, కానీ వాళ్ళ పిల్లలు సెటిల్ అయ్యే పరిస్థితి లేదు. వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందని పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం వల్ల దే అగైన్ షిఫ్టెడ్ బ్యాక్ చాలా మంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆస్తులు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యాన్సిస్టర్ కనెక్టివిటీ కానీ అన్నిటి గురించి ఆలోచించి వాళ్ళందరూ రావాలనుకుంటారు. వాళ్ళ పిల్లల్ని అక్కడనే ఉంచి ఆ పిల్లలు అక్కడ ఈ రోజు కూడా అమెరికాలో కూడా వాళ్ళు సిటిజన్స్ అయిపోయారు, అక్కడే ఉంది. కానీ పేరెంట్స్ కి ఆల్రెడీ చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది, డబ్బు ఉంది, అన్ని ఉండి వాళ్ళు ఇక్కడికి రావాలంటే వాళ్ళకు ఒక పాత్వే క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. బికాస్ దే హావ్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. కాబట్టి నేను ఏమంటున్నా అంటే ఈ రోజు డెఫినెట్ గా ఇటువంటి ప్రవాసీ భారతీయ దివాస్ ని ఇక్కడ చేసుకోవడమే కాకుండా మనం ఒక అవేర్నెస్ ని క్రియేట్ చేసి ఒక సిస్టమ్ ని బిల్డప్ చేసి వాళ్ళకి ఈజీ, ఎందుకంటే ఒకసారి అక్కడ అలవాటైనా ఇక్కడికి వచ్చినాక ఈ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ని మనం, ఎందుకంటే ఇప్పటికి కూడా మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే వాళ్ళకు ఈ మన గవర్నెన్స్ లో ఉన్నటువంటి ఇబ్బందుల వల్ల వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఏ ఇష్యూ కానీ, బికాస్ వీ హావ్ ఎ పాపులేషన్, వీ డోంట్ హ్యావ్ స్ట్రిక్ట్ లాస్ ఇన్ ప్లేస్, వీ డోంట్ హ్యావ్ స్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ ప్లేస్ వల్ల వాళ్ళు వచ్చి డిసప్పాయింట్ అయ్యి ఎందుకు పోతుంది తప్ప దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ విజన్ టు కమ్ బ్యాక్. డెఫినెట్ గా రానున్న రోజులలో నేను ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా, ఇక్కడ మా సోదరులు ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేగా, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా కంటిన్యూగా యుఎస్ కి ట్రావెల్ చేస్తుంటారు, అక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలను తెలుసుకుంటారు, వేరే దేశాల సమస్యల గురించి కూడా ఇప్పుడే చెప్పారు. మన దగ్గర ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తున్నారు, విదేశాలకు స్టూడెంట్స్ చదువుకొని తిరిగి రావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఇప్పుడు ఓవర్సీస్ యూనివర్సిటీస్ కూడా ఇక్కడికే తీసుకొచ్చి మనం ఒక ఫ్యూచర్ సిటీ కట్టుకుంటున్నాం, అక్కడ ఒక యూనివర్సిటీస్ ని కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడే స్టూడెంట్స్ ని ఎడ్యుకేట్ చేసి ఆ స్టాండర్డ్స్ ఇక్కడే అన్ని చేయాలని ఒక ఇన్ హౌస్ సిస్టమ్ బిల్డప్ చేయాలని ఒక మంచి ఆలోచనతో ముందుకు పోతున్నాం. ప్రవాసీలు, రిటర్న్ ఓవర్సీస్ ప్రొఫెషనల్స్ అందరికీ స్వాగతం. ముఖ్యంగా గల్ఫ్ వర్కర్స్ అండ్ దేర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ స్వాగతం, సుస్వాగతం. అయితే ప్రవాసీ భారతీయ దివస్ అంటే తెలుసు, దాని డీటెయిల్స్ లోకి కాకుండా మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తున్నారు, దయచేసి అందరూ వినాలి. ఈరోజు 9th January 2026 ప్రవాసీ భారతీయ దివస్ కు హైదరాబాద్ కు ఏమన్నా సంబంధం ఉన్నదా? గతంలో హిస్టరీ చూసుకున్నట్టుంటే సరిగ్గా 20 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే 9 January రోజు 2006లో అప్పటి ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గారు, అప్పటి రాష్ట్రపతి APJ అబ్దుల్ కలాం గారు ఈ హైదరాబాద్ గడ్డకు వచ్చి ఒక అద్భుతమైన స్కీమ్ ప్రవేశపెట్టారు. ఆ స్కీమ్ పేరు OCI, ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. మన భారత మూలాలు ఉన్నటువంటి భారత సంతతికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉన్నా వారికి ఒక OCI కార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాని ద్వారా వాళ్ళ తాత ముద్దలు భారతకు సంబంధం ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకు మన పౌరసత్వం లేకుండా వాళ్ళను మన వాళ్ళుగా తీసుకుని వాళ్ళను మనం కనెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం ఆ రోజు OCI కార్డు ప్రవేశపెట్టిన సందర్భం ఇవాళ 20 సంవత్సరాలైంది. ఇదే హైదరాబాద్ గడ్డ కూడా. ఇవాళ మనము గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ద్వారా మన ప్రవాసీ భారత్ ఫౌండేషన్ నాయకత్వంలో మనం ఈ రోజు ఇక్కడ చేసుకుంటున్నాం కార్యక్రమం. అయితే అప్పుడు ఆ OCI కార్డు ఇద్దరికి ఇచ్చారండి, ఇండియన్ అమెరికన్స్. ఒక ఆయన లక్నో అతను, ఒక ఆయన హైదరాబాద్. ఆ లక్నో అయిన పేరు, హైదరాబాద్ పేరు ఎవరికైనా తెలుసా? 20 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే హైదరాబాద్ గడ్డ మీద OCI కార్డు తీసుకున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు, లక్నో అతను నివృత్తి రాయ్ అండ్ హైదరాబాద్ అతను ఇఫ్తిఖార్ షరీఫ్. ఇప్పటికీ కూడా అమెరికాలో ఉంటారు, ఆయన అప్పుడప్పుడు హైదరాబాద్ వస్తున్నారు, శంషాబాద్ ఉంటారు. ఇది జస్ట్
దాని ఇంపార్టెన్స్ వస్తుంది. అయితే మనము తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున ఒక భారత ప్రభుత్వానికి ఒక విజ్ఞప్తి చేయొచ్చు. ఏంటి అంటే, గతంలోనేమో ప్రతి సంవత్సరం 9 జనవరికి పెద్ద ఎత్తున ప్రవాసీ భారతీయ దివస్ జరిగి 15 మందికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఎన్ఆర్ఐస్ అండ్ ఓసీఎస్ అందరికీ ప్రవాసీ భారతీయ సమ్మాన్ అవార్డు ఇచ్చేవాళ్ళు. అంటే అది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక భారత రత్న రేంజ్ లో ఇస్తారు వివిధ రంగాల్లో పనిచేసిన వాళ్ళకు. విశ్వేశ్వరన్న, ప్రవాసీ భారతీయ సమ్మాన్ గురించి మాట్లాడిన మీకు రాలేదు ఇప్పటి వరకు. తెలుగులకు రాలేదు, ఆంధ్రోలకు హుషారు అనుకుంటాం, ఆంధ్రోలకు రాలేదు, తెలంగాణకు రాలేదు, దక్షిణ భారతదేశం తక్కువ వస్తాయి. వీళ్ళు ఇప్పటికీ 300 మందికి ఇచ్చారు, మనకు రాలేదు. అయితే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం, భారత ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ప్రతి సంవత్సరం 2 ఏళ్ళకి ఒకసారి చేసి 15-30 చేశారు. అంటే సంవత్సరానికి 30 మందికి ఇస్తారు. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ చేసిన భువనేశ్వర్ ఒడిశాలో, ఈసారి చేయలేదు. నెక్స్ట్ ఎక్కడ చేస్తారో తెలియదు. మన హైదరాబాద్ లో చెయ్యాలి అని చెప్పి మనం విజ్ఞప్తి చేస్తే మనకు ఛాన్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి చేస్తే. అయితే ఈసారి కూడా 30 మందికి ప్రవాసీ భారతీయ దివస్ సందర్భంగా ప్రవాసీ భారతీయ సమ్మాన్ అవార్డు ఇస్తారు. విశ్వేశ్వరన్న లాంటి చాలా మంది మనలు ఉన్నారు, గల్ఫ్ లో ఉన్నారు, అమెరికాలో ఉన్నారు. మన వాళ్ళు కూడా దానికి అప్లై చేయాలి, అవార్డు తీసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. నేను ఇప్పుడు ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే, మనం ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని నెక్స్ట్ ప్రవాసీ భారతీయ దివస్ భారత ప్రభుత్వం చేస్తుంది. తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ పార్ట్నర్ గా ఉంది. ఈ హైదరాబాద్ లో చేయాలి. చేయడం కోసం మనం ఇంకా సంవత్సరం టైం ఉంది. అంటే ఒక 6 నెలల తర్వాత ఈ లాబింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మనం ఈ రోజే మనం అందరం ప్రతిజ్ఞ చేసి ఆ కార్యక్రమం చేయాలి. ఫైనల్ గా నేను గల్ఫ్ ను ఎక్కువ రిప్రజెంట్ చేస్తాను కాబట్టి గల్ఫ్ గురించి నిమిషం మాట్లాడి నేను ముగిస్తా. అందరం గతంలో ఏమనుకున్నారంటే ట్రైన్ ఏదో వలస ఇక్కడ చదువుకొని పోయి విదేశాలకు పోయి అక్కడ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు, ఈ దేశాలకు మోసం చేస్తున్నారు, ఇక్కడ తిని ఇక్కడ పెరిగి ఇక్కడ చదువుకొని వేరొకరికి ఊడికం చేస్తున్నారు. తర్వాత ఏమన్నారు, అట్లేం లేదు, అట్లా చేయొచ్చు. వాళ్ళు వాపస్ వస్తే ట్రైన్ అవుతుంది, అంటే ఏదో వలస వాపస్ అవుతుంది. వాపస్ వచ్చిన తర్వాత అది మనకు ఉపయోగపడుతుంది అని అన్నారు. అదే విధంగా మన గల్ఫ్ కు కూడా ఏం తెలియని వాళ్ళు మామూలు కూడా పోయి మంచి మంచి టెక్నీషియన్స్ గా తయారై వాపస్ వస్తారు. వాపస్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర కొంత స్కిల్ ఉంటుంది, కొంత డబ్బు ఉంటుంది. దానికి ఒక మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ లాగా ఆర్థిక సంస్థలు సపోర్ట్ చేసి, బ్యాంకులు సపోర్ట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఉన్న నిరుద్యోగం కూడా తగ్గుతుంది, విదేశాలకు వెళ్ళడం కూడా తగ్గుతుంది, వేరే వాళ్ళకు కూడా అవకాశాలు ఉంటాయి. అట్లాంటి కార్యక్రమాలు కూడా చేయాలి. దానికోసము మనందరం కూడా కొన్ని స్కీమ్స్ అయితే చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ ఈ సభ నుంచి తర్వాత ఇంటర్వ్యూలు చేస్తారు. కాకపోతే ఇందులో మనందరి ఆశాజ్యోతి ఏంటంటే రాకేష్ రెడ్డి గారు, ఆయన గల్ఫ్ కార్మికుడు, ఇవాళ ఎమ్మెల్యే. అంటే అమెరికన్ ఉండాలి, ఆస్ట్రేలియా ఉండాలి, యూకే ఉండాలి, ఎంపీ కావడం, ఎమ్మెల్యే కావడం, మంత్రి కావడంలో విశేషం లేదు. ఇట్స్ వెరీ కామన్. టికెట్లు వాళ్ళకి ఇంటికి పోయి డోర్ కొట్టించేస్తారు, డబ్బులు దయచేసి వచ్చి పోటీ చేయండి. కానీ గల్ఫ్ వాళ్ళని అడగరు. అది ఇక్కడ ఇంకొకటి ఫైనల్ గా చెప్తున్నా, ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా, ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా ఎవరికి భయపడతారు అంటే ఓటు ఉన్నోడికి భయపడతారు. అయితే ఓటు పడుతుంది అంటే రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది, ఓటు పడది అంటే భయపడతారు. కాబట్టి ఈ నేను గల్ఫ్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. 15 లక్షల మంది తెలంగాణ వాళ్ళు విదేశాల్లో ఉన్నారు. వాళ్ళు రారు, ఓటేయరు. వాళ్ళ మనుషులు మాత్రం ఇంటికి 4 చొప్పున ఇండియాలో ఉన్నారు. వాళ్ళు చెప్తే వీళ్ళు ఓటేస్తారు. 60 లక్షల మంది ఇక్కడ ఓటర్స్ ఉన్నారు. తర్వాత ఇప్పుడు మీకు ఇంకో అద్భుతం చెప్పబోతున్నారు. అంటే రేపు, అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ జనవరిలో ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు డిక్లేర్ చేయబోయి, నేను ఊహించి ఇప్పుడే చెప్తున్నా, ఇదే హైదరాబాద్ గడ్డ మీద మోడీ గారు ఏం చెప్తున్నారు కూడా మీకు చెప్తున్నారు. విదేశాల్లో ఉన్న 1,50,00,000 మంది భారతీయులకు, ప్రవాస భారతీయులకు, ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ఉన్న వాళ్ళకు ఆన్లైన్ ఓటింగ్ ఎవరికంటే వారికి అక్కడ ఉండి ఇక్కడికి డబ్బులు పంపిస్తున్నారు కదా, ఒక ఓటును కూడా అంత సేఫ్ చూపిస్తాం. అది ఆన్లైన్ ఓటింగ్ జరగబోతుంది. ఆన్లైన్ ఓటింగ్ ఎప్పుడైతే మీకు వస్తుందో మీకు రెస్పెక్ట్ పెరుగుతారు. ఇప్పుడు డోంట్ కేర్ అంటున్నారు కదా, అప్పుడు కేర్ అంటారు. ఇప్పటి నుంచి 1 year నుంచి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా కాదు, మన ఓవర్సీస్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఓవర్సీస్ ఎలక్టర్స్ అంటారు. ఓవర్సీస్ ఎలక్టర్స్ అంటే మన భాషలో ఎన్ఆర్ఐ ఓటర్స్. ఎన్ఆర్ఐ ఓటర్స్ గా Form 6A పెట్టి నమోదు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను ఎక్కడక్క మాట్లాడుతున్నా మైక్ కూర్చుంటాను. థ్యాంక్ యూ. అక్కడ బతుకు తెరివే ఉంది కానీ బతుకు లేదు. బతుకు మన ఊరికి వస్తుంటుంది. ఇక్కడ మనం అనుభవించాలి, మన సేవ కూడా చేయాలి, తిరిగి రిటర్న్ చేయాలి కూడా కదా. రెండవది, ఆ దేశాల్లో చాలా ఉంది, అక్కడ పిల్ల తొలలు కూడా ప్రవాసులే, వాళ్ళు కూడా బయట నుంచి వచ్చుకోలేదు. ఆ
ఆస్ట్రేలియా, అమెరికాలో రెడ్ ఇండియన్స్ తరిమేసి చంపేసి వాళ్ళు ఒప్పుడు సెటిల్ అయినారు. మనం అది చేయలేదు, వాళ్ళు ఎవరు చంపలేదు, మన క్రిమినల్స్ కాదు, వాళ్ళు క్రిమినల్ కేసు. అందుకని మనం గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. రెండవది, ఇక్కడ ఉన్నంత చారిత్రక సంపద ఇంకెక్కడా లేదు, ఇక్కడ ఉన్న సంస్కృతి ఎక్కడ లేదు. ఆంకార్ వాట్ కాంబోడియా అది గొప్పగా చెప్పుకుంటాం, గొప్పదే అది, భావాలు కట్టింది అది కూడా. కానీ పాండవులు ఒకటి వెళ్ళిపోతాం, రేగుంట దగ్గర పాండవులు ఒకటి ఆంకార్ వాటి తలదలుతుంది, కానీ దాన్ని మనం పట్టించుకుంటూ కూలిపోతుంది, శిథిలమైపోతుంది. ప్రపంచం మొత్తం నుంచి వచ్చిన పరిశోధన చేస్తారు. ఇట్లాంటి మనం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు చూసి రావాలి. మీరు అక్కడ పోవడం వల్ల మీరు సంపాదించుకునేది గెయిన్ ఎక్స్పోజర్ పొజిషన్. ఎక్స్పోజర్ కూడా జ్ఞానమే, చదువుతో పాటు ఎక్స్పోజర్ వచ్చింది. ఈ రెండు వస్తాయి, కానీ ఎమోషన్ పొజిషన్ మాత్రం భవిష్యత్ తరాలకు అందించాలి. ఇవన్నీ పరిశోధన చేసే వాళ్ళు కూడా ఎంతో ఇవ్వాలి. మేము కూడా మీకు సపోర్ట్గా ఉంటాము. మేము మీరు అందరం కలిసి పనిచేస్తేనే భారతదేశం సుసంపన్నం అవుతుంది. ఒకటే బాధ ఏంటంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అయితే హైదరాబాద్ ఏమైపోతుంది బాధ ఉంటుంది. హైదరాబాద్ వదిలిపెట్టుకోలేము, అందరం గ్రామాలకు పోవాల్సి ఉంటుంది, అక్కడనే హాయిగా ఉంటుంది, పొల్యూషన్ తట్టుకోలేము. హైదరాబాద్ ఆల్రెడీ బికమింగ్ అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్, తర్వాత పొల్యూషన్ కూడా భయంకర డిగ్రీ, తర్వాత హైదరాబాద్ అయినట్టుంది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ తోటి. అందుకని గ్రామాలను కూడా సుసంపన్నం చేసుకున్నాం. అక్కడి నుంచి మన గ్రామాల మీద కూడా మనం ఏ వేల నుంచి వచ్చినామో, ఏ గ్రామం నుంచి వచ్చినామో, మన తల్లిదండ్రులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినామో అది కూడా సంపన్నం చేసుకోవడానికి ఓరొకరు సహకరించాలని మనం చేస్తున్నాం. నమస్కారం. Among all our friends, today let me congratulate and appreciate Nangi Devendra Reddy garu for organizing such a good event. Excellent day. Pravasi Bharatiya Divas anedi. See, when I was in Malaysia 2010 as High Commissioner of India there, and after that also I represented in various countries as ambassador. I still remember at that time government thinking about Indian diaspora, and we were very actively involved in that to recognize the Indian diaspora and then get the benefit of out of the brightest brains. You see, Reddy garu already said, whatever the brain drain or the rivers, if they come, we will get the brain gain. That was the aim. And at that time, the central government also actually created NRI ministry. Mr. Vairal Ravi, he was the minister, and then various places where I was ambassador, high commissioner, or other consul general posts, he used to visit, and then we used to discuss about Indian diaspora. After discussion, all whatever it is, we, as all of you know, the OCI cards, and then the organization of Pravasi Bharatiya Divas, and then awarding like whatever as almost equivalent to the highest awards of India. The awards were given to various NRIs and as well as OCIs, means people of Indian origin. Because for example in Mauritius, the Prime Minister was of the Indian origin. Like that, we honored them. And at the same time, we recognized excellent, bright brains abroad working from Indian origin and brought them and then honored them with certain whatever sammans or awards. Among all our friends, today, let me congratulate and appreciate Nangi Devendra Reddy garu for organizing such a good event. Excellent day. Pravasi Bharatiya Divas anedi. See, when I was in Malaysia 2010 as High Commissioner of India there, and after that also I represented in various countries as ambassador. I still remember at that time government thinking about Indian diaspora, and we were very actively involved in that to recognize the Indian diaspora and then get the benefit of out of the brightest brains. You see, Reddy garu already said, whatever the brain drain or the rivers, if they come, we will get the brain gain. That was the aim. And at that time, the central government also actually created NRI ministry.
Mr. Vairal Ravi, he was the minister, and then various places where I was ambassador, high commissioner, and other consul general posts. He used to visit, and then we used to discuss about Indian diaspora. After discussion, all whatever it is, we, as all of you know, the OCI cards, and then the organization of Pravasi Bharatiya Divas, and then awarding like whatever as almost equivalent to the highest awards of India. The awards were given to various NRIs and as well as OCS, means people of Indian origin. Because for example in Mauritius, the Prime Minister was of the Indian origin. Like that, we honored them. And at the same time, we recognized excellent bright brains abroad working from Indian origin and brought them and then honored them with certain whatever sammans or awards. బట్ ఈ మూడు సెక్షన్స్ లో ఏవైతే డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయో ఆల్రెడీ సెటిల్ అయ్యి వాళ్ళు కొంత కంట్రిబ్యూట్ రాష్ట్రాలకు చేయగలిగిన వాళ్ళు తెలంగాణకైనా ఆంధ్రప్రదేశ్కైనా. రెండవ సెక్షన్ వర్కింగ్ క్లాస్ అండ్ స్టూడెంట్స్ కొత్తగా వెళ్తున్న వాళ్ళకి ట్రంప్ కానీ మిగతా వాళ్ళ విధానాల వల్ల చాలా మంది వెళ్ళలేకపోతున్నారు. బట్ నా చిన్నప్పుడు ఎక్కువ గల్ఫ్ మైగ్రేషన్ ఉండేది. ఇప్పుడు చూస్తే కనుక నా ఫ్రెండ్స్ కూడా దాదాపు చాలా మంది వందలాది మంది యుఎస్, యూకే, కెనడా, జర్మనీ ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. సో మారుతోంది మైగ్రేషన్, ప్రవాసీ సంబంధించి మారుతోంది నిర్వచనం. కాబట్టి దానికి తగ్గ పాలసీస్ గవర్నమెంట్ చేస్తే కనుక డెఫినెట్ గా బాగుంటుంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినందుకు ధన్యవాదాలు నా మిత్రుడు దేవేందర్ రెడ్డికి. డెఫినెట్ గా మరొకసారి చెప్తున్నా, ఆయన ప్రయత్నం నేను 2018 నుంచి చూస్తున్నా, 7 సంవత్సరాలుగా. నాకు ఎందుకు మరి ఆయన ప్రవాసం ఏం పోలేదు, పుట్టపర్తిలో చదువుకున్నాడు కానీ ఎందుకంత తాపత్రయం అయితే నాకు తెలియదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఉంటున్నాను అక్కడ మలిదశ ఉద్యమంలో కూడా భాగస్వామ్యం. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర అంకురార్పణ జరిగింది. రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి దేశం నుంచి కూడా ఉండాలి. వాళ్ళందరికీ కూడా ఎన్ఆర్ఐస్, ఒకప్పుడు తెలంగాణ ఎన్ఆర్ఐస్ ఏ రకంగా ఎర్ర బస్సుల్లో తిరుగుతున్నామో, గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చామో, ఇవాళ చూస్తే వరల్డ్ బికమ్ ఏ గ్లోబల్ విలేజ్ అవి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక 100 దేశాల్లో తెలంగాణ ఎన్ఆర్ఐస్ ఉన్నారు కదా. అందులో భాగంగా ఒక 43 దేశాల్లో ఇప్పటివరకు వీ కుడ్ ట్రేస్ దెమ్ 43 కంట్రీస్ లో. అందులో భాగంగా ఒక 30 దేశాలకు నేనే వెళ్ళడం జరిగింది. ఆ దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అందులో వేదికగా గ్లోబల్ తెలంగాణ అసోసియేషన్ కూడా అంకురార్పణ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది కూడా మా సోదరులు నిజామాబాద్, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్ కు సంబంధించిన చాలా మంది గల్ఫ్ వర్కర్స్ కూడా వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళడం. అదే విధంగా మిత్రుడు మా సహోదరుడు కిరణ్ రెడ్డి చామల గారు ఇప్పుడే ఏం చేశారు. వెల్కమ్ టు ప్రవాసి. ప్రత్యేకంగా ఏదైతే గల్ఫ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి మాకు H1 ఉంటుంది, గ్రీన్ కార్డ్ ఉంటుంది, న్యాచురలైజేషన్ సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది. గల్ఫ్ నుంచి తెలంగాణ నుంచి మేజర్ గా ఉన్న గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో గల్ఫ్ కౌన్సిల్ లో ఉన్న చాలా మంది కూడా అక్కడ వాళ్ళు ఒక్కరే ఉంటారు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా తెలంగాణ జిల్లాలు, అదే విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న కూడా చాలా జిల్లాల్లో కూడా ఉంటారు. వారి నిర్ణయాత్మకమైన ఓటు రూపకంగా ఇవాళ గల్ఫ్ ఎన్ఆర్ఐస్ అందరూ కూడా వాళ్ళ పాత్ర పోషించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంతకుముందు మంద భీమరెడ్డి గారు క్లియర్ గా చెప్పారు. ఏదైతే తెలంగాణ ఎన్ఆర్ఐస్ గా ఎక్కడెక్కడ దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళ ఓటుని తీసుకొచ్చి, ఓటు లేకపోతే మనకు చోటు లేదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్న విధంగా. సో ఓటుతోనే మనం సినిమా చూపించాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఈ ఓటు కోసం మనం తప్పకుండా ప్రయత్నం చేయాలి. ఐ హోప్ వారి ఆలోచన, అదే విధంగా మోడీ గారు కూడా ఆలోచన కూడా ఉన్నట్టుంది. రేపు మేము కూడా ఈ 40 దేశాల నుంచి ఉన్న వాళ్ళని కూడా మేము మెమోరాండం ఇస్తున్నాము. మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్, మీ అందరికీ తెలుసు పొలిటికల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వాషింగ్టన్ డీసీలో మేము ఉండడం. ప్రత్యేకంగా మన దేశం నుంచి కూడా చాలా మంది వాషింగ్టన్ డీసీకి, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ కి, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్లాండ్ సెక్యూరిటీకి కూడా మన చాలా మంది వచ్చి ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ లో కూడా వస్తారు. కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా మేము విన్నవిస్తున్నాం. ప్రపంచం ఒక్కటి కావాలి, మనందరికీ ఓటు హక్కు రావాలి. ఎన్ఆర్ఐలకు ఓటు హక్కు వస్తే తప్ప ఎన్ఆర్ఐల పాత్ర గురించి ఇక్కడ గుర్తించదు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించదు. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ వీ హ్యావ్ ఎ ఓట్. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా కనెక్ట్ చేసే ఏకైక వారధి ఓట్. రేపు కొత్త తెలంగాణ నిర్మాణం చేయాలన్నా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎలా సాధించుకున్నామో ఎన్ఆర్ఐగా మనం ప్రముఖ పాత్ర పోషించి ఇక్కడ వాళ్ళ తెలంగాణ పదం పలకనని రోజుల్లో కూడా గల్ఫ్ లో యాక్చువల్ గా ఏ కార్యక్రమాలు చేయొద్దు. రూల్ ప్రకారం అయితే మీకు తెలుస్తుంది, అక్కడ ఉన్న గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో పదం పలకాలే, తెలంగాణ వాదం ఎత్తాలన్నా కూడా చాలా కష్టతరమైన తయారులో కూడా మా నంగి దేవేందర్ రెడ్డి గారు బహ్రైన్ వేదికగా
మా వాళ్ళు మంతా భీమరెడ్డి గారు గల్ఫ్ వేదికగా చాలా దేశాల్లో, మేము వాషింగ్టన్ DC వేదికగా ప్రపంచంలో ఎప్పుడు తెలంగాణ పదం పలకాలంటే కూడా చాలా కష్టం ఉండే. అటువంటి రోజుల్లో కూడా తెలంగాణ వాదాన్ని నాదాన్ని నినాదంగా మార్చుకొని మలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమకు కార్యోన్ముఖులైన ప్రవాసీలందరూ కూడా అప్పుడు ఏ రకంగా కూడా మేము మాకు వాషింగ్టన్ DC మేడం సోనియా గాంధీ గారు వచ్చిన, వాయల రవి గారు వచ్చిన, ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు వచ్చినా కూడా మేము మెమోరాండం ఇవ్వడం కానీ తెలంగాణ వాదం గురించి చెప్పడం కానీ చేయడం జరిగింది. అందుకు వేదికగా పార్లమెంట్ వేదికగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనకు అంకురార్పణకు వేదిక అయింది. అన్ని పొలిటికల్ పార్టీలకు కూడా మేము వేదికగా తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరి సహాయ సహకారాలు తీసుకొని రాష్ట్రం చేసుకున్నాం. ఈ జీవిత కాలంలో రాలేదనుకున్న రాష్ట్ర సాధన జరిగింది. ఇది ఎన్ఆర్ఐల పాత్ర. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా సకల జనులు, సంపన్న వర్గాలు సామాజిక చింతనతో నిలబడి దాన్ని ఉద్యమ తరంగంగా తీసుకొచ్చి ఇవాళ చాలా మంది ఉద్యమ తరంగా తీసుకొచ్చాము, అభివృద్ధి తరంగా తీసుకొచ్చాము. ఈ యువతరాన్ని తీసుకొని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఎన్ఆర్ఐగా మా పాత్ర అదే విధంగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న తెలంగాణ ఎన్ఆర్ఐలకు బయట దేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ కూడా చాలా మంది మైగ్రేట్ అయ్యి రివర్స్ బ్రెయిన్ డ్రైన్ జరుగుతుంది. అందరూ కూడా చాలా మంది మాతృభూమికి వస్తున్నారు. చాలా మంది వచ్చి ఇక్కడ అభివృద్ధిలో కొత్త కొత్త కుంతలు దొక్కుతూ వాళ్ళ అభివృద్ధి తీసుకెళ్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా కలగలుపుకొని వాళ్ళ మలిదశ ఉద్యమాలు ఎట్లా పోరాడమో తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కూడా మేమంతా మా పాత్ర పోషిస్తామని మనవి చేస్తూ, ఈ ప్రవాసీ ఇది మొదలు, ఇంకా ముందు ముందు చాలా ప్రవాసీ దినోత్సవాలు కావాలి. మాకు ప్రవాసీ భారతీయ దివసాలను, ప్రవాసీ తెలంగాణ దివస్ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా చేస్తే ఇంకా గొప్పగా ఉంటుంది. సో దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మీ అందరి సహాయ సహకారాలు ఉండాలి. ఎన్ఆర్ఐ సమాజం అంతా ఏకీకృతం కావాలి. అదేవిధంగా ప్రవాసీ భారతీయ దివస్ అనే దానికి ఒక నిర్ణయాత్మకంగా ఇవాళ టెక్ మహీంద్రా వేదికగా జరిగిన మొదటి బీజం ఇంకా వటవృక్షం కావాలి, ఇంకా గొప్ప గొప్పగా ఎదగాలి. ఇదందరినీ కూడా సహాయ సహకారాలు తీసుకొని వెళ్లాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చి పంచుకునే అవకాశం ఇచ్చిన ఈ వేదికను ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, జై తెలంగాణ, జై జై తెలంగాణ.